Hello students. Now let us see the next topic called as calculus. Now as we know that there are a number of applications of the calculus in the chemistry, as a chemistry is having a mathematical part, particularly in the physical chemistry, and we all concerned with the different kinds of the calculation, drawing the graphs, finding out the limits, and during the different calculations we have to carry out the derivative of some function, integration of the function. So that's why the calculus is very important, or it has very important applications in the chemistry. Now in calculus, it is get concerned with the mathematics of a continue changing a quantities. Now we know that the different quantities are get changed. When one of the factors get changed, the another factor changes. See, if you consider one kind of the gas, if gas is get enclosed in the container, so what happens as we increase the pressure, the volume of gas is get changed. That means the change in pressure changes the volume of the solution. Now as we know the temperature, as we increase the temperature, the kinetic energy of that gas molecule is also get changed. So that's why the calculus is important for this changing variables. Now we know that in the calculus there are two important aspects called as a differential calculus, or what we call as a derivative, and another important part is the integral calculus. That is we quite known about that is a integration. That means derivative and integration are the two important aspects of the calculus. Now let us see derivative. What is derivative? First term we are going to see is the derivative. Now derivative is a process which is called a limiting process. In that process, the limit of different functions is get obtained. If we want to find out the limit of some function, then we have limit that function up to a definite value. And in integration is a limiting process where the limit of sum of the functions is obtained. Now 1, 2, 3, 4 functions are there, and when we carry out the sum of all those functions, then we get the integration. कॅल्क्युलस मध्ये इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह दोन इम्पॉर्टंट पार्ट्स आहेत, आणि ते इम्पॉर्टंट पार्ट आपल्याला काय, डेरिव्हेटिव्ह ही अशी लिमिटिंग प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय होतं, एखाद्या फंक्शनचं लिमिट आपल्याला फाइंड आउट करता येतं, त्याला आपण डेरिव्हेटिव्ह असं म्हणतो. आणि इंटिग्रेशनमध्ये काय असतं की अनेक जे फंक्शन्स आहेत ते लिमिटिंग प्रोसेस आहे, आणि अनेक फंक्शन जे असतील आपल्याला त्या फंक्शनचं जर आपण बेरीज केली, एकत्रीकरण केलं, दॅट इज गेट इंटिग्रेशन, त्याला आपण इंटिग्रेशन असं म्हणतो. आता आपल्याला डिफरन्शियल कॅल्क्युलस जे आहे हे फिजिकल क्वांटिटीज जे आहेत वेगवेगळ्या, आपल्याला मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जर आपण एखादी क्वांटिटी घेतली, समजा एखादा कंपाऊंड आहे, हा साल्ट आपण समजा वॉटर घेतो ना, वॉटरमध्ये एखादा साल्ट आपण समजा सोडियम क्लोराईड आपण डिझॉल्व करायचा प्रयत्न केला. सोडियम क्लोराईड जो आहे त्याचं डिझॉल्युशन जे आहे ते इन्क्रीज होतं, सोल्युबिलिटी त्याची इन्क्रीज होते जसं आपण टेम्परेचर वाढवतो, किंवा मग त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे ते व्हॉल्यूम कसं होतं, आपलं व्हॉल्यूम डिक्रीज होतं जसं आपण प्रेशर वाढवतो. म्हणजे काय आहे, याच्यामध्ये एक सोल्युशन आपण घेतलं सोडियम क्लोराईडचं, आणि त्या सोडियम क्लोराईडच्या सोल्युशनला आपण टेम्परेचर वाढवलं तर सोल्युबिलिटी वाढत जाते, आणि त्याचं प्रेशर वाढवलं तर त्याचं व्हॉल्यूम कसं होतं, कमी होतं. म्हणजेच व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर या दोन गोष्टी व्हेरिएबल्स आहेत. म्हणजे सोल्युबिलिटी ही वाढते टेम्परेचर डिपेंडंट, म्हणजे सोल्युबिलिटी आणि टेम्परेचर, व्हॉल्यूम आणि प्रेशर, अशा प्रकारे ह्या दोन हे व्हेरिएबल प्रोसेसेस आहेत. आणि या व्हेरिएबल प्रोसेसेसमध्ये आपल्याला काय, त्याच्यामध्ये दोन सोल्युबिलिटी कसं बदलते जर टेम्परेचर बदललं तर, व्हॉल्यूम कसं बदलतं जर प्रेशर बदलला तर. म्हणजे टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूमवरती काय, सोल्युबिलिटी टेम्परेचर आणि प्रेशरवरती सोल्युबिलिटी आणि व्हॉल्यूम या दोन गोष्टी आपल्याला डिपेंडंट आहेत. म्हणून सोल्युबिलिटी आणि व्हॉल्यूमला जे आहेत यांना डिपेंडंट व्हेरिएबल असं म्हणतो, आणि टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम जे आहे यांना आपण काय म्हणतो, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. म्हणजे ते काही या क्वांटिटीवर डिपेंड नाही. म्हणजे टेम्परेचर जे आहे त्याच्यावर सोल्युबिलिटी डिपेंड आहे म्हणून ही डिपेंडंट झाली सोल्युबिलिटी, आणि जे काही प्रेशर जे आहे
तर प्रेशरवरती व्हॉल्यूम डिपेंडंट आहे, इथं चुकीचं दिलेलं आहे. इथं आपल्याला प्रेशर पाहिजे, तर प्रेशर हा काय झाला, इंडिपेंडंट झाला आणि आपल्याला व्हॉल्यूम जो आहे तो डिपेंडंट व्हेरिएबल झाला. पण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आपल्याला याचं कसं देता येईल बघा. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन इथं दिलेलं आहे, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. दॅट मीन्स सोल्युबिलिटी चेंजेस विथ चेंज इन द टेम्परेचर. याचा अर्थ, या इक्वेशनचा अर्थ काय होतो, दिस इज द इक्वेशन. याचा अर्थ असा होतो, सोल्युबिलिटी बदलते, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर म्हणजे काय, जसं टेम्परेचर बदलेल त्याचं ते फंक्शन आहे. किंवा व्हॉल्यूम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर, म्हणजे जसं प्रेशर बदलेल तसं हे व्हॉल्यूम बदलतं. म्हणजे ही सोल्युबिलिटी आणि हे व्हॉल्यूम, दीज आर डिपेंडंट व्हेरिएबल अँड टेम्परेचर अँड प्रेशर आर इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. सो डिपेंडंट व्हेरिएबल जे आहे त्याच्यामध्ये आता इन जनरल आपण जर म्हणायचं, डिपेंडंट व्हेरिएबल वाय अँड इंडिपेंडंट व्हेरिएबल जर एक्स असतील, तर आता दोन क्वांटिटी आपण मानून घेतले. याच्यामध्ये वाय काय आहे, डिपेंडंट आहे, आणि एक्स काय आहे, इंडिपेंडंट आहे. म्हणजे इथं कसं आहे, हा जो टी आहे इंडिपेंडंट आहे आणि एस जो आहे तो डिपेंडंट आहे. म्हणजे हा डिपेंडंट व्हेरिएबल वाय इज इक्वल टू काय म्हणू शकतो मग, फंक्शन ऑफ एक्स. आता यालाच आपण आता बघू मग डेफिनेशन काय आहे डेरिव्हेटिव्हची. आपण हे वरचे इक्वेशन कन्सिडर केलं, वाय इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, म्हणजे फंक्शन ऑफ एक्स. याच्यामध्ये काय आहे, एक्स जो आहे, दिस इज एक्स, हा एक्स जो आहे इट इज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. आणि याच्यात वाय जो आहे तो काय आहे, हा वाय डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. म्हणजे एक्समध्ये बदल झाला तर वायमध्ये बदल होतो. मग आपण स्टेटमेंट त्याचं कसं करू शकतो, म्हणजे काय म्हणू शकतो, इफ स्मॉल चेंज इन डेल्टा एक्स, म्हणजे या डेल्टा एक्समध्ये जर स्मॉल चेंज असेल, स्मॉल चेंज इन डेल्टा एक्स इन एक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल चेंज इन डेल्टा वाय. म्हणजे या एक्समध्ये बदल झाला तर ते कशामध्ये बदल होईल, या वायमध्ये बदल होईल डेल्टा वायच्या. देन द फंक्शन एफ एक्स चेंजेस टू, एफ एक्सचं काय बदल होईल, या फंक्शनचा हे स्मॉल चेंज त्याच्यामध्ये डेल्टा एक्स आपण म्हणतो, तो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स. याच्यातला हा बदल आपल्याला दाखवता येतो. एक्समधला बदल कसा दाखवतो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अँड वाय चेंजेस टू वाय प्लस डेल्टा वाय. मग हेच इक्वेशन आपण वरती कसे लिहू शकतो, याच्यामध्ये बदल झाला म्हणून वाय प्लस डेल्टा वाय इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. हेच इक्वेशन आहे. त्याच्यामध्ये स्मॉल चेंज झाला, तो स्मॉल चेंज आपण इथं मेन्शन केला, डेल्टा वाय आणि डेल्टा एक्स, तो त्याच्यामध्ये दाखवलेला आहे. हा डेल्टा वाय, आता हा वाय आपण ह्या बाजूला आणला, डेल्टा वाय इज इक्वल टू हे फंक्शन जसे तसे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हा वाय इकडे आला, इकडे प्लस होता, इकडे झाला मायनस वाय. सो डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ही टर्म लिहिली, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस वाय डिवायडेड बाय डेल्टा एक्स, डिवायडेड बाय डेल्टा एक्स. काय केलं आहे, ही क्वांटिटी दोघी बाजूला आपण डेल्टा एक्सने डिवाइड केलं इक्वेशनला, तर हे वरचं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. आता आपल्याला काय करायचं, देन डी वाय बाय डी एक्स, म्हणजे ज्याचा अर्थ असा होतो, डी वाय बाय डी एक्सलाच काय म्हणतात, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, असं त्याचा अर्थ होतो. हे कसं देता येईल, इट इज गिवन बाय, असं दिलं जातं, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. ह्या डी वाय बायचा म्हणजेच जर स्मॉल चेंज जो आहे तो अशा प्रकारे दाखवला जातो. त्यालाच दुसऱ्या याच्यामध्ये लिमिटिंग प्रोसेसमध्ये कसं लिहिलं जातं, दिस फंक्शन डी वाय बाय डी एक्स ऑर व्हॉट वी कॉल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स. किंवा मग त्याच्यात जो स्मॉल चेंज, आपण हे इक्वेशन जर आपण लिहायचा प्रयत्न केला तर तेच इक्वेशन फक्त काय होईल, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0, म्हणजे 0पर्यंत जर आपण त्याची लिमिट एक्सटेंड केलं तर फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवायडेड बाय डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स हा जो आहे तो पॉझिटिव्ह असू शकतो
किंवा डेल्टा एक्स हा निगेटिव्ह असू शकतो. दिस प्रोसेस ऑफ कॅल्क्युलेटिंग डेरिव्हेटिव्ह इज कॉल्ड ॲज अ डिफरन्शिएशन. ही प्रोसेस जी आहे कॅल्क्युलेशनची जिला आपण काय म्हणतो, डिफरन्शिएशन असं म्हणतो. डिफरन्शिएशन. द डेरिव्हेटिव्ह इज डिफाइंड ॲज the limit to which delta y by delta x approaches as x tend to 0. डेरिव्हेटिव्हला काय म्हणतं मग? डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे लिमिट, एक विशिष्ट लिमिट आहे की ज्या लिमिटला डेल्टा वाय आणि डेल्टा एच ॲप्रोचेस म्हणजे त्यांच्यामध्ये डेल्टा एक्स जो चेंज होतो किंवा ज्या वेळेला त्याची व्हॅल्यू आपण डेल्टा एक्सची 10 to 0 ॲप्रोचेस टू 0 पर्यंत पासून तर 0 पर्यंत जाते तेव्हा असं त्याला आपण डेरिव्हेटिव्ह असं म्हणतो. या डेरिव्हेटिव्हचा फायदा काय, मग सिग्निफिकन्स काय त्याचं? तर हे जे काय डेरिव्हेटिव्ह आहे हे नोटेशन जर्मन मॅथमॅटिशियन जो आहे लिबेन्स नावाच्या शास्त्रज्ञाने हे नोटेशन दिलं dy/dx. हे dy/dx काय आहे, हे कंपोजिट सिम्बॉल आहे आणि इट शुड नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अ रेशिओ. हा काही भागाकार नाही आहे. इथं dy/dx दाखवलेला आहे म्हणजेच काय, हा भागाकार नाही. इट इज अ काइंड ऑफ द सिम्बॉल, कंपोजिट सिम्बॉल आहे तो. नंतर तिसरं त्याचं सिग्निफिकन्स काय, द सिम्बॉल फॉर डिपेंडंट व्हेरिएबल इज वाय. म्हणजे हा वाय डिपेंड असतो एक्सवर आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल हा एक्स असतो आर आर्बिटरीली चोजन. ते काय असं काही स्पेसिफिक नाही, ते असं अंदाजे घेतलेले आहेत आर्बिटरीली. याला एक्स वाय म्हणायचं, चला हा वाय डिपेंडंट व्हेरिएबल असं आर्बिटरीली ते घेतलेलं आहे. आणि इतर सिम्बॉल जे आहेत मग हे प्रेशर आहे, व्हॉल्यूम आहे, टेम्परेचर आहे, हे यू आहे, व्हेलॉसिटी आहे, व्ही पण व्हेलॉसिटी आहे, एस टाईम आहे, सेकंद आहे किंवा सोल्युबिलिटी वेगवेगळ्या. स्मॉल असेल तर त्याचं सेकंद असतो, मोठा त्याला कॅपिटल असेल तर सोल्युबिलिटी मे बी चूजन. आपण वेगवेगळे सिम्बॉल आपण घेतो. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dy/dx इज पॉसिबल ओनली वेन if relation between y and x exist which may be determined experimentally. केव्हा आपण काढू शकतो dy/dx, x आणि y मध्ये जर काही रिलेशन असेल तरच आपण काढू शकतो. अशा प्रकारे त्याचे सिग्निफिकन्स आहेत. आता बघू आपण त्याचे काही जे काही सिम्पल डेरिव्हेटिव्हचे काही आपल्याला रूल आहेत ते आपल्याला बघायचे. इंटरेस्टिंग आपल्याला रूल आहे. पहिला जो आहे त्याला आपल्याला डिफरंट रूलमध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सपोनंट ऑफ द पॉवर, जे घातांकातील संख्येमध्ये तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा होतो. इथं दिलेला बघा पहिला रूल काय, मग y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन. हा एन काय झाला, इथे एक्सपोनंट आहे, पॉवर आहे. तर मग त्यावेळेला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह जर काढायचा असेल आपल्याला, म्हणजे इथं काय झाला, वाय जो आहे हा डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे आणि याच्यातला एक्स जो आहे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. मग याचं जर डेरिव्हेटिव्ह काढायचं असेल तर आपण कसं लिहिणार, dy/dx. कसं लिहिणार, dy/dx. आता मी इकडे वाटल्यास आपल्याला समजण्यासाठी लिहितो. रूल पहिला रूल काय, y इज इक्वल टू काय आहे, एक्स रेस टू एन. तर याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढला जातो, देन त्याचा डेरिव्हेटिव्ह dy/dx असं लिहिलं जातं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कसं लिहिला, हा जो एन आहे हा एक्सपोनंट आहे, तो मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर होतो म्हणजे हा बाहेर काढतो आपण एन. नंतर एक्स तसाच तसा लिहिला, इरेस टू या एन मधनं काय करतो, 1 मायनस करतो, n-1. अशा प्रकारे डेरिव्हेटिव्ह आपण dy/dx फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह हे सिंपल फॉर्म्युल्याच्या साहाय्याने dy/dx इज इक्वल टू n x रेस टू n-1. म्हणजे जोही घातांक असेल तो आधी एक्सचा काय होईल, मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर होईल आणि नंतर त्याच्यामधनं ज्या एक्सपोनंटमधनं आपण काय करणार, -1 करणार. अशा प्रकारे आपल्याला ते कॅल्क्युलेशन करता येतं. सो हा सिंपल रूल आहे. त्याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, आपण एकदम सिंपल एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे. हे एक्झाम्पल आपण समजून घेऊ. म्हणजे काय दिलेलं आहे, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 फाइंड dy/dx. म्हणजे y इज इक्वल टू काय असेल, y इज इक्वल टू असेल एक्स रेस टू 3, त्यावेळेला फाइंड dy/dx असा आपल्याला फॉर्म्युला आहे. मग काय होईल याचं सॉल्व करताना सोल्युशनमध्ये, आपण लिहिणार मग dy/dx आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस एक्स क्यूब
विथ रिस्पेक्ट टू dx असं आपण हे फंक्शन लिहिणार. हे फंक्शनचा अर्थच तो होतो. असं हे लिहिणं म्हणजेच याचा अर्थ असा ह्या पद्धतीमध्ये आपण लिहिणार. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह जर काढायचा असेल तर आपण काय लिहिणार मग dy बाय dx इज इक्वल टू, आपण आता काय करणार, हा 3 जो आहे एक्सपोनंट आहे म्हणजे n, इथे n होता तर nचा आपण बाहेर काढला म्हणजे 3 आपण वी टेक दिस आउट ऑफ दिस एक्सपोनंट फॉर्म 3 इंटू हा x जसाच्या तसा आपण लिहिणार x आणि काय लिहिणार त्याच्यावरती 3 मायनस 1. सो व्हेरी सिम्पल डेरिव्हेटिव्ह आहे. आपल्याला याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर काय होईल आपल्याला 3x 3 मायनस 1 काय येईल 2 3x स्क्वेअर. सो दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह. याला म्हणतात कॅल्क्युलेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह बाय दिस सिम्पल रूल. या सिम्पल रूलच्या सहाय्याने बघा 3x स्क्वेअर y इज इक्वल टू x असेल तर फाइंड dy बाय dx. बघा हे पण एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे. आता इथंच आपण समजून घ्या y इज इक्वल टू x असेल तर मग dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. त्याच संख्येचा डेरिव्हेटिव्ह त्याच्याच रिस्पेक्टने असेल त्यावेळेला आपण काढतोय dy बाय dx. मग डेरिव्हेटिव्ह काढला आपण. आता x वरती घातांक दिलेला नाही आहे, मी इथं लिहितो वाटल्यास हे dy बाय dx मध्ये dy बाय dxचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. सॉरी टू से इथं लिहायला नीट जमत नाही आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x काढायचा आहे विथ रिस्पेक्ट टू dx त्याच संख्येचा त्याच्या रिस्पेक्टने. आता एक्सचा घातांक इथं काहीच दिलेला नाही म्हणजे तो 1 समजायचा. मग हे काढताना काय होईल 1 पुढे आला, हा 1 पुढे आला काय लिहिला काय नाही लिहिला काय संख्या पुढे 1 कन्सिडर असतो. त्यामुळे काय होईल एक्स रेस टू हा 1 होता इथं 1 मायनस 1 एक्स रेस टू 0. याचं डेरिव्हेटिव्ह एक्स रेस टू 0 जर असेल तर त्याला आपण 1 किंमत येते. एक्स रेस टू 0 म्हणजे 1 किंमत त्याची येते. कुठल्याही संख्येचा घातांक 0 असेल त्याची व्हॅल्यू 1 असते. अशा प्रकारे फाइंड आउट करता येतं. आता दुसरं आहे डेरिव्हेटिव्ह. बघा आता आपण इफ आपण तो प्रॉब्लेम इकडे लिहितो आपल्याला समजेल. असे प्रॉब्लेम 1-2 प्रॉब्लेम आपण घेऊ म्हणजे तुम्हाला ते अंडरस्टँडिंगसाठी सोपं जाईल. अंडर रूट ऑफ एक्स रेस टू 5 फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स रेस टू 5. प्रॉब्लेम असा नवीन फाईल आपण घेतोय. प्रॉब्लेम काय y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स रेस टू 5. दिस इज द प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम आहे. बघू आपण प्रॉब्लेम इज करेक्ट. हा प्रॉब्लेम आपण घेतोय. काय म्हटलंय फाइंड dy बाय dx. आपल्याला काय करायचं आहे या संख्येचा dy बाय dx काय करायचा आहे फाइंड आउट करायचा आहे. मग dy बाय dx करण्याआधी आपल्याला काय करावं लागेल, हा जो आहे अंडर रूट काढून घ्यावा लागेल. अंडर रूट काढून घेतला तर मग कसं काढावं लागेल y इज इक्वल टू संख्या काय होईल इकडे हा अंडर रूट जर काढला तुम्ही डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्या किंवा अंडर रूट काढून घ्या. सिम्प्लिफाय करून घेतलं आपल्याला तेवढं सोपं जातं. अंडर रूट काढला तर काय इथं हा 2 असतो म्हणून हा कसा होईल एक्स रेस टू 5 इंटू 1/2 एक्स रेस टू 5 इंटू 1/2. अशा प्रकारे बघा आपण सेम काढून घेतला फक्त एक्स रेस टू 5 जो आहे याच्यामध्ये सॉरी 5/2 1/2 ने इट इज ए 5/2. सिंपल आपण काढून घेतलंय त्याला सॉरी हे बघा हा रूट जो आहे तो काढून घेतला. तुम्ही रूटमध्ये लिहून असंही डायरेक्ट काढू इथं 5/2 आहे सॉरी इट इज अ 5/2. तुम्ही असं डायरेक्ट करू शकता किंवा मग आपण असं लिहून घेतलं dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx असं लिहिलं तरी चालतं. तुम्ही कसंही काढा. एक स्टेप मी इथं फक्त वाढवली होती मग याच्यानंतर लिहिणार. याचं मग पुन्हा तेच आपल्याला हे रूट काढून घ्यावं लागेल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ काय होईल मध्ये एक्स रेस टू 5 आहे इथे. मग एक्स रेस टू 5ला हे काढून घेताना एक्स रेस टू 5/2. 5/2 म्हणजे काय इथं बाहेर हा 2 इथं असतो तो लिहिलेला नसला तर 2 असतो. जसं मल्टिप्लिकेशन कुठल्या संख्येचं नसलं तर 1 असतो तसा विथ रिस्पेक्ट टू dx. नेहमीच्या फॉर्मॅटमध्ये मग आपल्याला झालं आता काय होईल मग याचा dy बाय dx काढताना हा जो काही आपल्याला दिलेला आहे एक्सपोनंट इट बिकम्स ए मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर. सो 5/2 एक्स रेस टू 5/2
-1. 5/2 -1 अशा प्रकारे आपल्याला याची वजाबाकी केली की डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला मिळणार. आता हे बघा वजाबाकी झाली 3/2 मिळाला. 5/2 डिवाइड x⁻³ कुठलीही संख्या घ्या. आता मग ही बघा ही संख्या दिलेली आहे इथं आपल्याला 4√4 x⁻⁹ म्हणजे हा झाला 9/4 होईल. हे जर काढायचं म्हटलं 4x⁻⁹ संख्या काय दिलेली आहे y √4√x⁹. फाइंड dy/dx. याचा dy/dx काढायचा तर कसं होईल dy/dx इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस 4 इथे नीट लिहिताना थोडंसं समजून घ्या 4√x⁹ विथ रिस्पेक्ट टू dx. मग आपल्याला हे हा अंडररूट काढायचा आहे तर काय होईल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x⁻⁹ हा झालं 9/4 विथ रिस्पेक्ट टू dx. मग याचं डेरिव्हेटिव्ह काढताना काय होईल इट इज इक्वल टू दिस डेरिव्हेटिव्ह याचा काढताना 9/4 हा बाहेर निघेल 9/4 x⁻⁹ 9/4 -1 9/4 -1 अशा प्रकारे कुठली संख्या आली तर आपल्याला 9/4 -1 करता आलं पाहिजे. अशा प्रकारे मग आपल्याला याचं काय होईल याचा घातांक जो आहे तो सारखा करावा लागेल. याचा घातांक जर 4 ही जी काही वजाबाकी आहे बघा 9/4 -1 ही वजाबाकी करताना दोघांचा घातांक सारखा नाही तर याचा पण 4 करावा लागेल. तर 4 करायचा असेल तर आपण काय करतो या संख्येला आपण 4ने भागलं तर 4ने गुणावं पण लागेल. म्हणजे या संख्येला आपण 4ने गुणावं पण लागेल. अशा प्रकारे 4 होईल. म्हणजे दोघांचा आता घातांक म्हणजे हे दोघी कॅन्सल म्हणजे किंमत बदलत नाही फक्त घातांक सारखा करून घेतला. तुम्हाला माहिती लसावी मसावी कसं काढतात त्यानुसार. सो हा झाला मग 9 मायनस काय झाला घातांक सारखा आहे आता -4 होईल. मग इथे 4 1 4 -4 डिवायडेड बाय घातांक सारखा आहे तो काय आहे 4. मग 9 -4 किती झालं 5/4 म्हणजेच आपलं डेरिव्हेटिव्ह काय आला मग इट इज इक्वल टू 9/4 x⁻⁴ इज द डेरिव्हेटिव्ह. अशा प्रकारे संख्या आली तर त्याचा आपल्याला या रूलच्या सहाय्याने डेरिव्हेटिव्ह काढता येतो. सो इट इज 9/4 x⁻⁴. हेच आपण जर याला रूटमध्ये टाकायचं तर तो अशा प्रकारे त्याचा टाकलं तर एवढं केलं तरी चालतं पण रूटमध्ये टाकलं तर पुन्हा त्याला ती संख्या अशा प्रकारे लिहितात. सो आपल्याला कुठलीही संख्या आता इथे काय दिलेलं y इज इक्वल टू x डिवायडेड बाय x³ फाइंड dy/dx. मग आपण या प्रॉब्लेममध्ये संख्या dy/dxच्या फॉर्ममध्ये लिहून घेतली. dy/dx इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस 1/x³. आता x³ काय हा वरती जर नेला तर तो मायनस होतो घातांक काय होतो हा मायनस होतो. त्यामुळे हा बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x⁻³ हा वरती नेला तर मायनस होतो म्हणून हा मायनस लिहिला. आणि नेहमीप्रमाणे मग dy/dx काढायचं असेल तर काय हा -3 बाहेर निघणार हा निघाला -3 x³ -3 -1 -3 -1 हा -4 झाला. हेच आपण वेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहिले तर 3 हा -4 आहे तर हा पॉझिटिव्ह करायचा असेल तर याला खाली आणला आपण -3x. अशा प्रकारे कुठलीही संख्येचा तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह पहिला रूल आहे. मग पहिला रूल म्हणजे काय पहिला रूल असा आहे y इज इक्वल टू x⁻n असेल तर dy/dx इज इक्वल टू nx⁻n-1 हा पहिला रूल आपल्याला झाला. नाउ लेट अस सी सेकंड रूल. आता काय दोन व्हेरिएबल्स इथं काय y इज इक्वल टू u प्लस v दोन संख्यांची बेरीज आहे इथे. तर त्यावेळेला काय होतं त्यांच्या डेरिव्हेटिव्हची देखील काय होते बेरीज होते बघा. देन dy/dx जर काढायचं असेल तर त्यांचे सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह du/dx प्लस
dv/dx, du/dx प्लस dv/dx. त्या संख्यांची काय, त्यांच्या डेरिव्हेटिव्हची पण बेरीज होते. 3 जर संख्यांची बेरीज असेल तर त्या तिघींचं काय होईल, त्यांच्या डेरिव्हेटिव्हची बेरीज होते. एवढंच याच्यामध्ये नवीन काहीच नाही, फक्त डेरिव्हेटिव्हची बेरीज होते. y = u + v + w आहे, तर dy/dx = डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस v विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस w विथ रिस्पेक्ट टू dx. याच्यामध्ये हे अशा प्रकारे हे फंक्शन्स जे आहेत, हे u v w जे आहेत ते एक्सचे फंक्शन आहेत, एक्सचे फंक्शन आहेत. दिस आर द फंक्शन ऑफ एक्सच्या जागेवरती आपल्याला हे एक्सचे फंक्शन आहेत. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ काय आहे, मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम ऑफ एनी नंबर ऑफ फंक्शन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऑल फंक्शन्स. कुठले जेवढे फंक्शन असतील तेवढ्यांची काय असतील ती बेरीज आपण केली. त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम दिलेला बघा. पहिला प्रॉब्लेम इथं काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिलेला आहे x⁻6 + x⁻5. हा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला दिलेला आहे. x⁻6 + x⁻5 फाइंड dy/dx. आपण प्रॉब्लेम घेऊ x⁻6 + x⁻5. आपण नवीन फाईल घेऊ. काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज इक्वल टू x⁻6 प्लस x⁻5. हे सिंपल प्रॉब्लेम दिलेला आहे. 2 फंक्शन दिलेले आहेत एक्सचे आणि त्याची काय दिलेली आहे आपल्याला बेरीज. y इज इक्वल टू असं असेल तर आपल्याला काय सांगितलं, फाइंड dy/dx. हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर मग काय होईल, ते फंक्शन जे असतील त्या फंक्शनची काय होईल, बेरीज होईल. मग लिहू आपण इकडे dy/dx इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x⁻6 विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दुसरं फंक्शन आहे हे x⁻5 विथ रिस्पेक्ट टू dx. अशा प्रकारे दोन्ही फंक्शन्सचं सेपरेट सोल्युशन आपल्याला करता येतं. आता नेहमीच्या रूलप्रमाणे मग याचं जर डेरिव्हेटिव्ह बघायचं असेल x⁻6चा तर काय, 6 बाहेर निघेल, 6 x⁻6 - 1. ओके, झालं पहिलं फंक्शन. प्लस दुसरं फंक्शन आहे आता 5. याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, 5 हा जो एक्सपोनंट आहे बाहेर काढला, 5 x⁻5 - 1. अशा प्रकारे मग यांची वजाबाकी करू. आता 6 x⁻6 - 1 काय होईल, 5 प्लस 5 x⁻2 काय होईल, 4. अशा प्रकारे हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करता येतो. x⁻5 प्लस 5 x⁻4. मग पुन्हा आता त्याच्यामध्ये सब रूल्स जे आहेत, आता हे फंक्शन दिलेले आहेत वेगवेगळे, त्यांचं आपल्याला काढायचं आहे. तर पहिलं फंक्शन हे जे कंपाऊंड आहे, आपण हा प्रॉब्लेम घेऊया. बाकीचे प्रॉब्लेम तुम्ही नंतर घरी सॉल्व करा. आता हा बघा, इथे दिसताना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम दिसतो, पण इट इज अ व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. आपण पुन्हा नवीन फाईल घेऊ. म्हणजे आपल्याला काय दिलेलं, y इज इक्वल टू कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिलेलं आहे असं वाटतं आपल्याला. सॉरी, x + 1 √x. काय दिलेलं आहे, x + 1 √x प्लस काय दिलेलं आहे, √x. पुन्हा दिलेलं आहे प्लस √x प्लस √x आणि सांगितलेलं आहे फाइंड dy/dx. आता चला आपण हे फंक्शन जे आहेत, 1 2 3 फंक्शन आहेत, त्यांची काय बेरीज आहे. एक्सचे व्हेरिएबल्स फंक्शन आहेत, 1 2 3 फंक्शन आहेत, त्यांची बेरीज आहे. म्हणजे त्यांच्या डेरिव्हेटिव्हची काय होईल, बेरीज होईल. मग काय होईल, dy/dx इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x. आपण लिहू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x with respect to dx plus derivative of this 1/√x with respect to dx plus derivative of this √x with respect to dx. अशा प्रकारे त्यांच्या डेरिव्हेटिव्हची बेरीज झाली. आता आपण
यांचं मग 1/1 सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करू. आता पहिलं काय आहे, हा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल आपल्याला, एक्सचा घातांक 1 आहे तर दिलेला नाही म्हणजे तो 1 समजायचं. मग तो काय 1 बाहेर काढला, हा 1 लिहिला काय नाही लिहिला काय सारखा 1x मी लिहितोय पण लिहायची काही गरज नसतं. इथं 1 आहे म्हणजे 1 - 1 प्लस आता 1 √x आहे. हा अंडररूट जर काढायचा असेल आपल्याला तर ह्याचा अंडररूट काढताना काय होईल 1/2 म्हणजे मी इकडे साईडला लिहून घेतो. 1 √x आहे. 1 √x ला आपण काढताना कसं करू, इट इज इक्वल टू आपण असं लिहू शकतो 1 हा अंडररूट आहे म्हणजे काय, अंडररूट काढला तर काय येईल x⁻1/2 हा x⁻1/2 आहे. हा x⁻1/2 वरती नेला तर काय होईल, हा एक काढून टाकायचा असेल, डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरला नेला तर काय होईल x⁻1/2 म्हणजे ही संख्या काय झाली x⁻, मी एक स्टेप वाटल्यास वाढवतो इथं आता हा डेरिव्हेटिव्ह मी काढलेला आहे. आपण इथं असं ठीक आहे आपण हे काढलं आता म्हणजे जे काय झालं x⁻1/2 झालं. ही संख्या काय झाली, ही झाली डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x⁻1/2 म्हणजे हा 1/2 काय आहे एक्सपोनंट आहे तर तो बाहेर येईल. मग इथं काय होईल, मी इथे कंसात लिहितोय मायनस चिन्ह होतंय तर -1/2 x⁻1/2 -1 हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह झाला. आता पुढचं प्लस, पुढची संख्या प्लस √x का आपल्याला बाहेर काढावं लागेल. √x बाहेर काढला तर कसा √x इज इक्वल टू x⁻1/2 म्हणजे ही संख्या काय होईल x⁻1/2 तर 1/2चा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढताना काय होईल 1/2 x⁻1/2 -1 अशा प्रकारे हे त्यांचं आता वजाबाकी केली की आपल्याला काय होईल, वजाबाकी केल्यानंतर आपल्याला सिंपल मिळेल x⁻1/0 आपण त्या संख्यांचा तुम्ही वजाबाकी करा. आता तुम्हाला घातांक सारखे करता येतील यांचे जे आहे हे तर आपल्याला सिंपल माहिती तर रूलच आहे. 1x⁻0 जर असेल तर हा काय होतो 1 होतो. कुठल्याही संख्येचा घातांक 0 असेल तर तो 1 होतो म्हणजे 1 झाली. पुढच्या स्टेपला पॉज. आता काय येईल हा -1/2 म्हणजे हे इथं चिन्ह बदलेल -1/2 डायरेक्टली तो -1/2 x⁻2 याचा घातांक 2 करायचा असेल तर 2 करायचं असेल त्याला 2ने भागावं लागेल, 2ने गुणावं लागेल म्हणजेच काय झालं -1 -2 डिवायडेड बाय 2 प्लस यांचं पण तसंच आहे सॉरी इथं -1 पाहिजे नॉट -2 -1 -2 इथं पण काय होईल घातांक सारखा केला मग हा संख्या 1 -2 डिवायडेड बाय 2 x⁻2 x⁻2 आहे सगळं. ते इथे लिहिताना थोडं नीट लिहिलं जात नाही करसत नाही तर समजून घ्या. मग नेहमीप्रमाणे काय इट इज इक्वल टू हा संख्या झाली 1 याचा घातांक 0 आहे म्हणून संख्या 1 मायनस हा 1/2 जसाच्या तसा x⁻2 -1 -2 काय दोघांची बेरीज होईल 2 आणि 3 -3/2 प्लस हे इथं एक्सचं किंमत काय होईल x⁻2 हा 1 -2 किती झाला -1 -1/2 सो अशा प्रकारे हा डेरिव्हेटिव्ह झाला. हा 1 मायनस हे संख्या आपल्याला अशा प्रकारे लिहिता येऊ शकतात. आता हा अशा प्रकारे फक्त त्याला काय ते कन्व्हर्शन करून घेतलेलं आहे 1 मायनस हे अंडररूट म्हणजे आता हे कन्व्हर्शन केलं तरी चालतं नाही केलं तरी चालतं. आपण हे कन्व्हर्शन केलेलं आहे इथं मायनस हा 1/2 आहे. हा 1/2 आपण जसं तसा लिहिला हा 1/2 ही संख्या आता -3/2 आहे म्हणजे खाली जर गेली तर तिथं काय होईल +3/2 होईल आणि जर दिला हे काय होईल प्लस एक स्टेप वाढून लिहितो वाटतं x⁻3/2 झाली. ओके x⁻3/2 इंटू आहे हे ओके. नंतर प्लस ही पण संख्या आहे लिहिताना खाली गेली तर 1/x⁻2 -1/2 अजून त्याला रूटमध्ये जर लिहिलं या संख्येला तर कसं लिहिता येईल इट इज इक्वल टू 1 मायनस 1/2 हिला रूटमध्ये जर लिहिली संख्येला 1/3 अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वेअर असं लिहिलं जाईल. हा 3 स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आणि हा 2 त्याचा स्क्वेअर होतो प्लस ही लिहिताना होईल 1/, आता हा इथं 1/2 आहे म्हणजेच काय फक्त होईल √(x²). म्हणजेच हा एक इथं गृहीत धरलेला असतो, लिहिला काय नाही लिहिला काय. अशा प्रकारे आपल्याला सोल्युशन कुठल्याही प्रॉब्लेमचं हे करता येऊ शकतं. ते तुम्ही आता हे घरी जाऊन तुम्ही सॉल्व करायचा प्रयत्न करायचा. अशा संख्या आपण लिहितो. अशा प्रकारे तुम्हाला कुठलीही संख्या जी आहे तिचं कन्व्हर्शन आपल्याला लिहिता येईल. इथं चुकीचं दिलेलं आहे, इथे 1/2 हा ठेवायला पाहिजे, मग ही संख्या खाली जाईल. अशा प्रकारे आपण प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. हे वेगवेगळे प्रॉब्लेम सॉल्व लिहिलेले आहेत. हा रूल 2 नंबरचा रूल, याचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. हा एक शेवटचा रूल आजच्यासाठी घेऊ. हा फक्त वजाबाकीचा आहे. वरचा रूल बेरजेचा होता, हा मात्र सबस्ट्रॅक्शनचा रूल आहे, रूल ऑफ सबस्ट्रॅक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिफरन्स किंवा सबस्ट्रॅक्शन ज्याला आपण म्हणतो. y=u+v. वरती काय होतं, बेरीज होत होती फंक्शनची, इथं फक्त काय होते, वजाबाकी होते. एवढाच फरक आहे, बाकी काय नाही. रूल इज व्हेरी सेम. dy/dx त्यांच्या फंक्शनची काय होईल मग, du/dx - dv/dx. दोन फंक्शनची वजाबाकी असेल तर त्यांच्या डेरिव्हेटिव्हची पण वजाबाकी होते. द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिफरन्स ऑफ एनी नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरन्स ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऑल फंक्शन्स. त्यांचं मग एक्झाम्पल दिलेलं आहे फक्त. इफ y=x⁵ - 1/5(x⁵7) फाइंड dy/dx. हे दोन फंक्शनची वजाबाकी आहे म्हणून त्यांच्या डेरिव्हेटिव्हची पण काय होईल, वजाबाकी. म्हणून dy/dx = दिस फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस ऑल फंक्शन. आता काय सेपरेट लिहिलं मग दोघांची वजाबाकी. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x³ मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/5(x). मग आता काय केलं, नेहमीच्या रूलप्रमाणे त्यांची डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व करायचे. हे सॉल्व करताना फक्त इथं कन्व्हर्शन करून घ्यायचे असते तर आपण ते कन्व्हर्शन केलेलं. आता इथं बघा सेम लिहिलेलं आहे, हेच इक्वेशन खाली लिहिलेलं आहे. dx = this x⁵. आता आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x³ मायनस dy/dx हा आता जो आहे रूट काढून घेतला, 7/5 झाला हा. मग पुढे आता त्याचं सोल्युशन 7/5 हा वरती नेला, पुन्हा ही जी संख्या होती वरती नेली. 7/5 जी आहे ती डिनॉमिनेटरला आहे, न्यूमरेटरला नेली तर ते मायनस होतं x⁵7/5. सेम, बाकी काही बदल नाही. नंतर 3x³ - 1. आता डेरिव्हेटिव्ह काढला, 3 बाहेर निघाला, त्याच्यामधनं -1. दुसरी संख्या आता याचं काय x⁵ इथं हा बाहेर निघाला, तर हा जो आहे 7/5 बाहेर निघाला इंटू -7/5/-1. सोल्युशन केलेलं आहे फक्त. मग 3x² होईल, 2 - 1 अधिक ही संख्या. आता हे मायनस मायनस आहे, हे मायनस आहे आणि हे मायनस आहे, प्लस झालं 7/5. x⁵ यांची वजाबाकी केली, 7/5 - 1 तो होईल -12/5. अशा प्रकारे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मिळाला. आता एक रिराईट करून घेतलेलं आहे. हा 7/5 हा खाली नेला तो पॉझिटिव्ह होतो आणि रूटमध्ये टाकला तर 5/2. अशा प्रकारे हे लिहू शकतो. सो ह्या रूलवर पण काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्ही सॉल्व करा. हे अडचण आली तर व्हॉट्सॲपवर मला कळवा. फोन नंबर तुम्हाला माहिती आहे, फोन नंबरवर कळवा. प्रॉब्लेम सॉल्व करा. सॉल्व केल्याशिवाय कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व सुचत नाही. मॅथमॅटिक्स इज अ मॅटर ऑफ प्रॅक्टिस. इफ यू प्रॅक्टिस मोर यू विल गेट मोर फ्लुएन्सी इन इन दोज कॅल्क्युलेशन्स. सो लेक्चर पूर्ण बघा, सबस्क्राईब करा. तुमचं अटेंडन्समध्ये तुमचं नाव टाका, कारण अटेंडन्समुळे तुमच्या इंटरनल मार्क्सवर फरक पडतो हे मी नेहमी विद्यार्थ्यांना सांगतो. तर थँक्यू व्हेरी मच.